예, 안녕하십니까. 9월 24일자 뉴욕 타임스에서 이 기사를 골라봤는데요. China, for the first time, vows to reduce its greenhouse gas emissions. 비디오가 짤막한 게 있는데요. 한번 보실까요? The international community should stay 이것을 focused on the 좀 right direction. 처음부터 Green 해봐야 and low 되는데 carbon transition 처음부터 is the trend of our time. 이게 지금 While some country is acting against it, 플레이가 좀 원활치 the 않네요. international 이게 community should stay focused on the right direction. Green and 숏 low carbon 필름인가 봐요. transition is the trend of our time. 그게 전부인가 While 보네요. some country 한 is acting 문장이 against it, 전부인가 봅니다. 네. the international community should stay focused on the right direction. Green and low carbon transition is the trend of our time. While some country is acting against it, 정확하게 두 문장인데요. the international community 오케이, 거기를 should stay focused. 스톱하고 본문을 검색해 보겠습니다. 그래서 시 주석의 이 발표, 아주 중요한 발표가 짤막하게 있고, 그 다음에는 이제 오늘 유엔에서 있었던, 유엔 총회에서 있었던 기타 중요한 뉴스들을 짤막짤막하게 보도하고 있는데요. 전체가 좀 짧은 그런 기사인데요. China for the first time, 맨 처음으로 중국이 vows, 맹세하는 거죠. 맹세하다. Reduce greenhouse gas emission. greenhouse gas는 이제 GHG라고 줄이죠. 온실가스요. 온실가스 배출을 줄이겠다고 맹세한다요. President Xi Jinping told the UN Climate Conference that 여기가 간접 목적어, 여기가 직접 목적어가 되죠. 시진핑의 UN Climate Conference에게 내리하라고 말한다. His country would seek to reduce emissions. seek 이게 진짜 많이 나오죠. 옛날에는 이제 try 정도인데 시도하겠다 이죠. 시도는 해보마 이건데 이 try에 비해서 seek 추구하는 거니까요. 추구하다. 적극적으로 노력한다는 말입니다. 이제 물론 비즈니스 라이팅에서는 이제 strive라는 동사를 많이 쓰는데 뭐뭐 하려고 노력하다요. 비즈니스 라이팅에는 strive하고 이 뉴스에서는 이제 seek을 많이 쓰네요. 중국이 뭐뭐 할 것을 추구하겠다, 뭐뭐 하려고 노력하겠다 이 말인데 reduce emissions 배출을 줄이려고 노력하겠다. 얼마만큼 by at least 7 to 10%, 7%에서 10%만큼 언제까지 늦어도 by 늦어도 2035년까지는 7%에서 10% 정도를 줄이겠다 이거죠. 다음에 Ukraine's president appealed for more weapons. appealed for 무엇에 대해서 호소를 했다는 거죠. 더 많은 무기를 보내달라고 호소했다. appeal 호소했다. to fight Russia. fight 이렇게 타동사입니다. 누구랑 싸우기 위해서 러시아와 싸우기 위해서 and warned of the dangers. 그리고 무엇에 관해서 경고했습니다. warned about 뭐 틀린 건 아니지만 warned of를 좀 많이 쓰죠. 그 위험들에 대해서 경고했습니다. New arms race. 새로운 군비 경쟁이라고 그러죠. 새로운 군비 경쟁에 대해서 군비 경쟁의 위험들에 대해서 경고했다. Here's the latest. 여기 가장 최근 뉴스가 있는데 China, the world's largest carbon polluter. 전 세계에서 가장 큰 이 탄소 그 공해 배출 국가죠. 탄소 공해 배출 국가인데 공해 배출 국가 하면 되겠죠. announced at the United Nations on Wednesday, 수요일 날 유엔에서 다음과 같이 발표했습니다. 발표. It intended to reduce its greenhouse gas emissions. intended 시제일치 시킨 거죠. 주절의 동사가 과거니까 여기도 intended 했습니다. 우리말로 해석할 때는 intended 이것을 현재로 해석하셔야죠. 종속절에 주절의 동사가 과거면 종속절에 있는 동사를 한 단계 뒤로 당겨서 우리말은 시제일치가 있기 때문에 시제일치 마법을 풀어서 현재로요. 중국이 지금 의도한다는 겁니다. 지금 의도를 하고 있어요. reduce its greenhouse gas emissions 자신의 온실가스 배출을 줄일 의도를 가지고 있다. by at least 7% to 10% 7% 10%만큼 over the next 10 years 향후 10년간에 걸쳐서 이것은 동격명사로 the first time 이것은 맨 첫 번째다 이거죠. 그 다음에 when 뭐뭐한 첫 번째 이걸 when을 생략해 가지고 시간관계부터 when을 생략해서 Beijing has made such a strong commitment. 베이징이 중국 정부가 이와 같이 강력한 약속을 한 맨 첫 번째다 이거죠. commitment to commitment 다음에는요 to 다음에 to를 전설해 보고 holding 동명사를 쓰는 게 더 일반적입니다. 이
commitment 하면 뭐가 맞느냐 하면 to ing도 맞고 to 원형도 맞습니다. to ing는 전치사 to에다가 동명사를 갖다 놓았다는 거고 to hold to는 commitment 하면서 to 부정사를 갖다 놓는데 둘 다 맞아요. 근데 둘 중에 어느 걸 더 많이 쓰냐면 이게 더 많이 쓰여요. 그래서 글로벌 워밍, 지구 온난화를 멈추는 데 대한 강력한 이와 같이 강력한 약속을 한 베이징의 한 첫 번째 경우다 이거죠. The Chinese leader Xi Jinping made the announcement, 이 발표를 했다 by video, 화상 통화를 통해서 화상 영상으로 at a UN Climate Summit in New York, 뉴욕에서 개최된 UN 기후 정상회담에서 화상으로 이런 발표를 했습니다. 왜 하면 이 장소관계부사는 서밋을 받겠죠. 이 정상회담에 뉴욕 정상회담에서 기후 정상회담에서 그가 뭐라고 했냐면 Green and Low Carbon Transition, 녹색 및 Low Carbon 저탄소 전환, 이거 트랜지션 아주 중요한 단어입니다. 에너지 트랜지션 하죠. 에너지 전환. 이런 전환이 트렌드 about 우리 시대의 추세다, 경향이다 이거죠. 이는 apparent reference to the United States refer to 언급이죠. 그래서 분명한 apparent 누가 봐도 뻔해. 분명한 미국에 대한 언급에 있어서 누가 봐도 분명히 미국을 언급하는 겁니다. 미국이라고만 안 했지 누가 봐도 뻔해요. She added 추가해서 뭐라고 그랬냐면 some countries are against it. 일부 국가가 그것에 대해서 반대하고 있다는 겁니다. 이 isn't the trend of our time. 우리 시대의 경향, 우리 시대의 추세에 대해서 일부 국가들은 반대하고 있다는 겁니다. 분명히 미국을 겨냥한 거죠. China's announcement came a day after. 중국의 발표가 뭐뭐한 이길에 그 다음날 발생했는데 President Trump called climate change the greatest con job. 트럼프 대통령이 이 climate change를 기후변화를 무엇이라고 불렀느냐 하면 이렇게 불렀습니다. The greatest con job. 가장 위대한 con job은요 사기꾼 짓이다 이겁니다. 사기꾼 행각. 예? 가장 그러니까 한마디로 사기다 이거죠. 최대의 사기. 예? Ever perpetuated on the world. Ever. 한 번이라도 perpetuated. 범해진. 이 사기가 범해졌다는 겁니다. 이런 범죄가 저질러진 게 committed 또는 perpetuated이죠. 범해진. on the world. 이 지상에서 지금 지구 역사상 벌어진 최대 사기가 바로 기후변화라는 거죠. Trump also warned other countries to do something. 그리고 트럼프 또한 다른 국가들에게 투의하도록 경고했습니다. To avoid 피해라 이제 renewable energy sources. 재생 에너지 소스들을 그러니까 wind power, solar power 이런 것을 피해라 이거죠. 왜 그런 멍청한 짓을 하느냐 이겁니다. 왜 그런 걸 이용하니? 그런 거 이용하지 마. 라고 경고했습니다. 그리고 vowed, 트럼프가 맹세했어요. To continue to encourage oil drilling을 계속해서 격려하겠다는 거죠. 미국에서 알래스카 무슨 환경보호지대건 뭐건 oil drilling 계속해서 석유 채유하나요? 석유 채유하겠죠. 석유를 계속 퍼올리는 거예요. 계속 까딱 하면서 석유 계속 퍼올리죠. 그거 보면 좀 허무하죠. 석유가 없어서 새빠지게 일해야 되는 나라 입장에서 보자면요. 껐덕껐덕 기계가 하고 있으면 계속 석유가 올라오는 거예요. 그런데 그런 거 뭐 별로 부러워할 필요 없죠. 그렇게 돈을 쉽게 벌면 그 나라 국민들이 아무래도 좀 뭐가 문제가 많긴 많죠. 하여튼 그래서 더 많은 석유 이렇게 파올리는 행위를 격려하겠다는 겁니다. The United States is not attending this week's UN Climate Summit. 미국은 참여하고 있지 않다는 겁니다. 이번 주에 열린 뉴욕의 UN Climate Summit에서 참여하고 있지 않아요. 그러면서 결과죠. 그 다음에는 deepening its isolation from the rest. 전 세계 나머지 지역으로부터 자신의 고립을 더 깊게 만들고 있습니다. 고립을 더 심각하게 만들고 있다. 이죠. 고립을 isolation of the world on climate change. 이것에 관해서 기후변화에 관한 이 세상의 나머지 지역들과로부터의 고립을 더 깊게 만들고 있습니다. 더 심각하게 만들고 있는데요. Chinese shift on its climate policy. 중국의 이런 태도 변화요. change죠. On its climate policy. 자신의 기후 정책에 대한 중국의 이러한 변화는
came 발생했는데 on a day when 어느 날에 어떤 날에 the United Nations General Assembly UNGA 유엔 총회가 was grappling with 뭐하고 씨름하는 중에 other 다른 이슈들하고 씨름하는 중에 발생했다는 겁니다. President Volodymyr Zelensky 우크라이나 대통령은 called for 요구했습니다. More military aid 더 많은 군사 원조를 요구했어요. 왜? To keep fighting Russia 계속해서 러시아와 싸우기 위해서 In a speech to the body. The body는 이 기관이죠. 이 기구. 유엔 총회에서 행한 연설에서 러시아와 계속 싸우기 위해서 그래서 은근히 젤렌스키는 우크라이나가 우리 혼자 잘 살고 잘 먹겠다고 싸우는 게 아니고 니네들 대신해서 내가 러시아하고 싸워주잖아. 그러니까 이거 도움을 주라는 거죠. His appeal accompanied by warnings that 그의 호소는요. accompanied by 무엇에 의해서 동반되는 거 수반됐는데 거기 무엇이 따라붙었냐면 원이 경고가 따라붙었는데 that 어떤 경고냐면 the world was entering a dangerous new era. 세상이 들어가고 있다는 겁니다. 어디에 진입하고 있는데 dangerous new era 위험한 새로운 시대 advanced military technology 첨단 군사기술 시대, 새로운 시대로 위험한 새로운 시대로 들어가고 있다라는 경고가 함께 수반된 그의 호소는 came a day after, 뭐하고 하루 후에 발생했는데 그러니까 전날에 트럼프가 signaled renewed backing, 새로운 backing, 지원이죠. 새로운 서포트를 시사했습니다. For Kyiv. 우크라이나 정부에 대해서 새로운 지원을 시사했어요. In its war with Russia. 우크라이나의 러시아와의 전쟁에서 트럼프가 태도를 바꿨죠. Earlier 그 전에는요. 젤렌스키 accused international institutions of 국제기구들이 뭐뭐 한다고 비난했습니다. 젤렌스키가 failing to stop Russian aggression 러시아의 침략을 정지시키는 데 실패하고 있잖아. 당신들. 실패한다라고 국제기구들에 대해서 비난을 했습니다. 그리고 뭐라고 했냐면 The only guarantee of security 유일한 안보 보증은 is friends and weapons 친구들, 즉 우방국들과 무기들이다. 예? 가장 유일한 안보 보증은 무기라는 건 유치원생도 하는 거고 여기서 젤렌스키의 아이디어는 친구다, 우방국이다. 우방국이 있어야 진짜 안보가 가능하다는 거죠. In other speech, 다른 연설들에서는 이란 프레지던트 마스우드 페제스키안 이란의 대통령이 condemned attacks on Iran, 이란에 대한 공격, 어택이죠. 공격을 condemned, 맹비난했죠. 공격 누가 했니? 이스라엘이 했습니다. And the United States, 그거 미국도 같이 했어요. 그리고는 뭐라고 말했냐면 His country was not seeking a nuclear bomb. 이란은 추구하고 있지 않다는 겁니다. 원자탄, 즉 핵무기를 추구하고 있는 게 아니야. 우리나라는 이거요. 그리고 우리나라는 단지 대한민국처럼 평화적인 원전 이런 것을 하기 위해서 우리가 우라늄 농축하고 있는 거지 뉴클리어 bom을 만들기 위해서 우라늄 농축하고 있는 게 아니다라고 그렇게 발표를 하는 거죠. 다음에 시리아스 프레지던트, 시리아의 대통령은 아흐메드 알-샤라지요. 이 사람이 sought to redefine the image of his country, redefine, 재정의해보려고 노력을 했습니다. 재정의. 시리아의 이미지요. 시리아의 이미지가 아주 실추되어 있는데 그 이미지를 재정의해보려고 시도했습니다. As one that 하면 이 원이 뭡니까? 원은 여기서 수사가 아니고 대명사다. 이렇게 우선 말씀드리고 수사가 아니고 대명사다 이거죠. 대명사로 이 원이라는 것은 앞에 특정되지 않은 단수명사를 받는 대명사입니다. 그래서 앞에 특정되지 않은 그 대명사는 없어요. 그런데 그래서 as an image를 말하는 an image. The image of his country as one. 그래서 뭐 정식으로 이제 문법에 맞는 건 하지만 앞에 특정해 버리는데 the image. 그래서 원래 원으로 받을 수 없지만 그래서 엉터리 영어지만은 다음 같은 이미지로 재정의하고 싶다는 겁니다. 이 시리아의 신임 대통령은 That's no longer an export of crisis. 위기의 수출국가. 위기의 수출국가로 더 이상 위기의 수출국가가 아니라는 그런 이미지요. 더 이상 시리아가
이란, 러시아와 축을 같이 하는 그런 아주 말썽쟁이 위기의 수출국가로는 더 이상 아니야라는 의미죠. Yes, what else to know? 여기에 또 다른 우리가 알아야 되는 것들이 있다. 다른 우리가 알아야 되는 거 to know라는 것은 여기서 we should know를 줄인 거죠. 예, 의문사 뒤에 투부정사면 should 아니면 can입니다. 둘 중에 하나를 줄인 거예요. 이게 들어간 것을 뭐 우리가 알아야 되는 것, 우리가 알 수 있는 것, 둘 중에 적당한 뜻이 뭐냐 하면 알아야 되는 것. 이게 조금 더 합리적이죠. 그래서 here's what else we should know를 줄인 게 what to know다 이거죠. Number one, Ukraine war. 젤렌스키 addressed the UN, UN에게 연설했습니다. address somebody 또는 some organization 어떤 조직에게 연설했다는 겁니다. UN에서 연설을 했는데 after Trump said, 트럼프가 말한 후에 Ukraine could reclaim all territory lost in the war. 우크라이나가 이거요, reclaim, 재주장할 수 있다는 거죠. 뭐 회복한다 해도 됩니다. 이거 이번 전쟁에서 이거 그 상실된 모든 영토요. 이번 전쟁에서 빼앗긴 모든 영토를 우크라이나가 찾을 수도 있다라고 말하고 그 뒷날 어느 편은 return, 이것은 분명한 유턴입니다. In his view, 자신의 견해에 있어서 of the conflict, 이 전쟁, 이 분쟁, 즉 전쟁이요. 로우 전쟁에서의 자신의 견해에 분명한 유턴이에요. 180도 태도가 바뀐 거다 이거죠. The Ukrainian leader delivered his speech. 젤렌스키가 이 연설을 했는데 뭐 하는 중에 as tensions between Europe and Russia are high. 유럽과 러시아 사이의 긴장이 아주 고조된 가운데에 after Russia 왜 그랬냐 하면 after는요 시간이면서 이유까지도 나타내요. 왜 그러냐 하면 왜 긴장이 이렇게 높으냐 하면 Russian fighter jets and drones entered 러시아 파이터 jet 전투기하고 드론들이 들어갔기 때문에 the airspace of Romania, Poland and Estonia. 맨 앞에 아마 맨 처음에 폴란드를 들어갔나요? 여기는 이제 로마니아, 폴란드, 에스토니아. 하여튼 이 3개국. 이 3개국이 다 공통점이 뭐냐면 3 네이로면 나토 회원국입니다. 나토 회원국이면 당장 나토에 미국이 들어가 있잖아요. 미국도 당장 러시아를 영공 침범한 러시아에 대해서 공격을 가해야 되겠죠. 그런데 아직은 공격을 하지 않고 있습니다. 그 다음에 리브랜딩 시리아를 리브랜딩하기. Mr. al-Shara was the first leader. al-Shara 대통령이 첫 번째 지도자입니다. of the country 시리아의 first 뒤에 나오는 투부정사는 무슨 역할? 명사, 형용사, 부사 중에 형용사 역할이죠. 이게 왜 중요하냐면 투부정사는요 명사도 됩니다. 연설하기, 부사도 돼요. 연설하기 위하여. 그 다음에 연설하는 형용사도 돼요. 연설하기 위하여 연설하는. 세 가지 중에 뭐냐? 빨리 투부정사를 빨리 처리하면 이 형용사 쪽을 완전히 잡아야 돼요. 형용사 역할이 가장 적습니다. 어떤 때에만 앞에 first라든가 on이라든가 최상급 이런 정도가 나온 경우에 한해서 그 뒤에 나오는 투부정사가 형용사입니다. 우선 형용사를 잡으셔야 돼요. 세 가지 역할 중에 이거요. 그래서 그러고 나면 명사와 부사 사이는 구별하기가 쉽습니다. 투부정사가 이게 명사 역할을 하고 있는지 부사 역할을 하고 있는지. 그래서 UN General Assembly, UN 총회에서 1967년이래. 정말 오래됐네요. 67년 이래로 UN 총회에서 연설한 첫 번째 시리아의 지도자였다 이겁니다. 67년에 아버지 아사드요. The Lion of the Middle East, 중동의 사자라고 불렀던 얼마 전에 쫓겨난 아사드 대통령의 아버지 때서부터 그 다음 아들까지 독재를 계속했기 때문에 유엔의 초대를 못 받았었는데요. The former rebel leader al-Shara가 현 대통령이 전에 rebel leader입니다. 반군 지도자죠. 반란군 지도자입니다. Who had led opposition forces, 반군을 이끌었어요. 반란군을 이끌었는데 that toppled, 전복시킨 the decades-long reign, 그 수십 년간 계속된 reign, 통치를 전복시켰습니다. Of the Assad family, 아버지에 의해서 아들. 그런데 이 rebel 리더가 al-Shara 대통령이 detail the major steps, 중요한 단계보다도 중요한 조치들,
중요한 조치들을 자세히 설명했습니다. 어떤 조치들이냐? His government has taken. 그의 정부가 지금까지 취해온 take steps. 그의 정부가 지금까지 취해온 여러 조치들을요. 왜 취했니? 왜 그런 조치들을 취했니? To rebuild the country. 국가를, 자신의 조국을 재건하기 위하여. 그리고 기관들을요. 무너져버린 이 민주국가의 여러 기관들을 재건하기 위해서. country, 국가와 그 다음에 여러 기관들을 재건하기 위해서 그동안에 정부가 취해온 여러 가지 조치들을 자세히 설명했습니다. 두 번째, 이 세미콜론이 end니까요, end. 그리고 criticize Israel airstrikes on Syrian territory. 이스라엘의 공습을 비난했습니다. on Syrian territory. 시리아 영토에 대한 이스라엘의 공습이요. 시리아가 골란 하이츠를 빼앗았잖아요. 시리아에게서 골란 하이츠를 1967년에 아버지 아사드가 있을 때 빼앗았어요. 골란 하이츠를. 골란 고원이죠. 그래가지고 야금야금 이번 정권 이한기에 야금야금 골란 하이트 고지대에서 점점 시리아 쪽으로 점점 내려가가지고 땅을 더 많이 확보했습니다. 이스라엘이 야금야금 차지하고는 그 다음에 또 미사일도 가끔씩 쏘아버려요. 그래서 시리아 영토에 대한 이스라엘의 공습을 비난했고, 그리고 마지막으로는 call for, 요구했습니다. The end of economic sanctions on his country. 자신의 나라에 대한, 시리아에 대한 경제 조치의 종식이요. 이거 종식시켜줘야 되잖아요. 언제적 경제 조치냐 이겁니다. 이게 아사드 가문이 다 이제 다 도망쳤죠. 아들, 내외들이 다 모스크바로 도망쳤는데, 근데 왜 지금도 왜 제재 조치를 취하냐 이겁니다. 끝내달라는 거예요. 경제 조치를요. 다음에 뉴클리어 네고시에이션. 이쪽에서는 미스터 페제스키안, 이란 대통령이죠. 이란 대통령이 appeared at a moment of diplomatic urgency for Iran. 이란에 있어서 이란의 외교적인 아주 시급성의 시대에, 굉장히 외교적으로 시급한 시점에 등장했습니다. 유엔 총회에 등장했다 이 말이에요. Which faces, 이란이 지금 직면하고 있습니다. possibility, 다음 같은 가능성에 직면해 있죠. 어떤 가능성이냐? The US will reimpose sanctions. 미국이 제재 조치를 재부과할 그런 가능성이요. this 이번 주입니다. 만약에 there's no breakthrough, 돌파구가 열리지 않으면 무엇에 관해서 이 핵 협상에 관해서 with Britain, France and Germany 3개국과의 지금 진행 중인 핵 협상에 있어서 돌파구가 열리지 않으면 이번 주에 바로 제재 조치를 재부과하겠다는 겁니다. 미국이. His speech offered little insight into. 이란 대통령의 연설은 거의 인사이트, 식견을 제시하지 않았습니다. 무슨 깊은 통찰 같은 것을 제시하지 않는데 into 이란 스트라테지, 이란의 전략에 대해서 무슨 거의 식견을 또는 통찰력을 제시하지 않았다는 말은 새로운 사실을 밝히지 않았다는 거죠. 무슨 전략? For resolving the standoff, 대치 상황입니다. 대치 상황이에요. 네가 먼저 물러나는지 내가 먼저 물러나는지 끝까지 한번 해봐. standoff, 이런 대치 상황을 해결하기 위한 자신의 전략이요. over, 무엇을 둘러싼 이 뉴클리어 프로그램, 이란의 뉴클리어 프로그램을 둘러싸고 이제 한쪽에서는 미국과 이스라엘, 이거 다른 쪽에서는 다른 나라들 있는데 하여튼 이런 대치 상황, 이 뉴클리어 프로그램을 가지고 이란 쪽에서는 계속 이란이라든가 러시아라든가 중국도 은근히 도와주고 있는데, 이거 아까도 말했지만 대한민국처럼 원자력 발전을 하기 위한 프로그램이다. 그래서 우라늄 농축하고 있다. 계속 그렇게 우기고 있고, 미국과 이스라엘은 그게 아니야. 얘네들 분명히 핵무기 만들려고 그러는 거야. 그렇죠? 다음에 넘버 4, AI worries. AI를 둘러싼 걱정들이겠죠. Security Council members, 안전보장이사회 멤버 회원국들이 말했습니다. They fear. 안보리 회원국이 15개국이죠. 상임이사국 5개 국가를 포함해서 they fear, 그들은 두려워한다. Artificial intelligence could pose a major threat. AI를 제기할 수 있다는 겁니다. major threat, 아주 중요한 위협을 우리 인류 사회에 제기할 수 있다는 겁니다. If left unchecked, 축약한 거죠. If it's left, it is를 줄인 겁니다. 축약한 거예요. AI가 unchecked, 점검되지 않은 채로 방치된다면, AI가 점검되지 않은 채로 방치된다면
메이저 threat을 제기할 수 있다는 거죠. AI가. 이것은 a point, 동격명사로 이것은 a point of view, 견해다 이겁니다. echoed by Mr. Zelensky. 젤렌스키도 그렇게 말을 했다는 거예요. Who want? 젤렌스키 이 양반 이렇게 여유가 있나? 무슨 AI 타령을 하고 있을 여유가 있나? 그렇게 여유가 있어요. 지금 이 젤렌스키 아저씨. Who warned in his speech? 자신의 연설에서 무엇에 대해서 경고했냐면 of its potential military uses. 그 언급할 만하네요. 이 AI의 잠재적인 군사적 이용에 관해서 이야기를 했다 이거죠. 안토니오 구테레스, 유엔 세크레터리 제너럴 안토니오 구테레스가 지금 현재 사무총장이죠. 이 사람이 has called for 요구했습니다. 계속해서 요구했어요. 글로벌 watchdog, 범세계적인 감독 기구를 만들자 이거죠. 감독 기구 watchdog이요. to oversee AI 테크놀로지, AI 테크놀로지를 감독하기 위한 watchdog, 감시 기구를 만들자. and create rules, 그리고 규칙도 만들자. 규칙도 to govern it. 이것은 이 watchdog이죠. 이 감시 기구를 통제할 수 있는 통제요. 컨트롤보다 조금 더 얌전한 말, 좋은 말이죠. 컨트롤은 그냥 무슨 공산당인가 왜 컨트롤해? 그런 말 듣기 쉬운데, 이 govern. 이 기구를 말하자면 이제 뭐 규제할 수 있는 regulation 이제 조금 더 규정 좋아하는 변호사 출신인가? 당신 법제 출신이야? 규제하는 거. 그것보다 조금 더 일반적이고 아주 좋은 단어가 govern이죠. 이 기구를 말하자면 관장할 수 있는, 그러니까 뭐 중립적인 단어라 그러면 oversee 정도인데, 예? 그 감독 또는 주재하는 거하고 비슷한 거죠. 그런데 가장 나은 게, 가장 점잖은 게 govern이네요. 할 수 있는 그 규칙을 만들자라고 호소해 왔다 이거죠. 그리고 마지막으로는 이런 경우에 call for somebody to do보다 더 좋은 게 call on somebody to do죠. 정리하면 1번은 그냥 무엇을 요구하다는 call for 하시고 A를 요구하다. 그런데 예를 들면요, call on somebody, 누구에게 call on somebody to do something. 이럴 때에는 call on somebody to do. 구별하셨네요. 구별하는 거. 구별하는 것이 지식인의 첫 단계죠. 이거 지식인은 무엇과 무엇을 구별할 수 있어야 돼요. 그게 지식의 첫걸음이죠. 그래서 무엇을 요구할 때는 call for, 누구에게 무엇을 요구할 때는 call on somebody to do가 맞는 겁니다. 그것이 표준이에요. call for somebody to do something은 좀 무식한 사람들의 영어다 이거죠. 이거 안토니오 구테레스는 안토니오 이름에서 보듯이 이제 그 라틴 계통 남미 사람인데요. 안토니오 구테레스가 이 양반이 어디 콜롬비아입니까? 어디입니까? 안토니오 구테레스의 원래 출신이 어딘지를 그걸 또 말을 했기 때문에 좀 점검을 해야 되겠네요. The nationality of Antonio Guterres. 이 사람이 49년생이고 포르투기즈 폴리티션. 포르투갈 사람이네요, 원래요. 포르투갈 사람입니다. 포르투갈. 포르투기즈 폴리티션 디플로맷. 안토니오 구테레스가 그 얼굴 생김새는 다 아실 거고 이 양반이 포르투갈 출신이네요. 오케이. 거기까지 하겠습니다. 그래서 여기 스톱을 누르죠. 수고했습니다.